Right? Yes. Good evening, everyone. Welcome to Dr. Rajesh Biogenesis Chemistry Academy. So, in your last class, in IUPAC nomenclature, we discussed about what are the IUPAC rules. It is same way we also discussed how to write common name as well as IUPAC names of alkane. Okay. So, in your first video, we discussed how to use primary prefix, secondary prefix, root word, primary suffix, secondary suffix, etc. General rules of IUPAC nomenclature we learn. In second video, we learn about exact rules of IUPAC, then followed by some generalized applications on alkane. So first individual functional group we learn, that is alkane. So next one is alkene. Next alkene. So every individual functional group you need to concentrate. If you concentrate individual functional group, so whenever if it is given common and IUPAC name and combined forms if they given, and if you know the priority order of selective functional group, on that time you can write clearly. Right, alkene. So generally alkene general formula you can write like this: CnH2n, where n is equal to number of carbons. Okay, so you can write CH2, then C2H4. So carbon number will be get double and that becomes hydrogens. Okay, so suppose if I write carbon carbon double bond, this is alkene. If I remove one hydrogen, then it becomes a alkenyl. So this is alkene, now it becomes alkenyl. Alkene becomes alkenyl if I remove hydrogen. Suppose if it is alkyl, if you remove one hydrogen, alkyl. Now one common name will be there for this one, that is called vinyl. This group name is called vinyl. Okay, and one more, if carbon carbon double bond, next saturated carbon is present, so this is called allyl. You need to remember this common fragment name, allyl. Okay, so here one of the hydrogen if I remove and if I put methyl group, carbon carbon double bond, and if I write CH2, this is called crotyl. This is crotyl group. Croton, this carbon you need to target, crotonaldehyde, crotanoic acid, etc. So this total fragment is known as a crotyl. So end with YL, crotyl. Okay, so phenyl replaced, then that will give cinnamyl. In place of this methyl, if I replace phenyl, this is called cinnamyl. Okay, so this carbon if it is an aldehyde, cinnamaldehyde. If it is acid, cinnamic acid, like that. Okay, so focus on this carbon. This carbon is belongs to cinnamyl carbon, and this carbon is nothing but crotyl carbon. This carbon is nothing but allyl carbon. Okay, this total fragment is allylic carbon. Unsaturation attached to first saturated carbon is called allylic carbon. Now this is called crotyl and this is cinnamyl. HNMR especially they will ask number of signals. Okay, this is crotyl and this is cinnamyl. Next, suppose carbon carbon double bond, next adjacent one saturate, here one more saturate is present. This is called homoallyl. This is homoallyl carbon. So you need to remember these fragment names clearly. Okay, so this is a general alkene structure. So alkene nothing but carbon carbon double bond, general formula is CnH2n. If I remove one hydrogen, it becomes CnH2n minus 1. So what is the general formula of this skeleton? This skeleton general formula is CnH2n and this is minus 1. So what is the homologous series of CnH2n alkene? CH2, then followed by C2H4, C3H6. Carbon number you need to double for hydrogen. Suppose if 8 carbons are present, hydrogens are 16. If carbon number double the hydrogen number, on that time you will get alkene. Okay, so alkene if you remove one hydrogen, that is nothing but alkenyl. And if you see this carbon, allyl, crotyl, cinnamyl, and this is called homoallyl carbon. Okay, next. Now we are going to see how to write IUPAC nomenclature for a simple alkene and substitution alkenes. Right. See. So here it is a skeleton, and here I am writing common name, and here I am writing IUPAC name. So 3 columns I would like to write every time. First column belongs to a skeleton, second column belongs to common name, third column belongs to IUPAC name. Okay, so this is called ethylene. Ethylene. Common names I am writing. Here carbon carbon double bond and this is CH2. This is called propylene. Propylene. 3 carbons are present with double bond. This is propylene. Next, carbon carbon double bond.
with 4 carbons are present. This is called alpha butylene. Alpha butylene. So double bond present on first carbon, that's why it is called alpha butylene. These all are common names. Okay. Now suppose if carbon carbon double bond present exactly middle of this skeleton, so on that time this is called beta butylene. This is beta butylene. Total 4 carbons are present. Suppose see, if I take 4 carbons and if I write double bond here, so this is called isopropyl carbon attaches to double bond. So I can say this is isopropyl. Carbon with 2 methyls with hydrogen is called isopropyl. It is attaches to double bond. So I can say this is ethylene. Isopropyl ethylene. Isopropyl ethylene. And what is IUPAC name for this one? Simply you can write C. Very easy. You can write ethene. Ethene. So can I start numbering from here for this? 1, 2, 3. This is called propene. Propene. And this is, here it is 1 butene. Why I am writing 1 butene? If I start numbering from here, double bond is a principal functional group. 1, 2, 3, 4. Double bond should carry lowest number. 1 butene. And if I start from here, 1, 2, 3, 4. So this is 2 butene. And here we need to start from here. 1, 2, 3, 4. So 2 examples I am covering. How to write nomenclature, especially for IUPAC, and how to write nomenclature in the form of common name. Okay, so you need to write 2. If possible, I will write maximum common names. If it is not there, I won't write. Okay, so if I start from here 1, 2, 3, 4, third carbon, like this. So this is a 2 butene. Second carbon having double bond. That's why 2 butene. Second carbon carry double bond, 2 butene. First carbon carry double bond. And see, third carbon carry methyl, first carbon carry double bond. So I can say like this. This is 3 methyl, 1 butene. 1, 2, 3. 3 methyl, 1 butene. Okay, that is the case. So concentrate, try to listen clearly. If time is there, write down. If time is not there, just leave it. After completion of the concept, we are going to provide recording video. So from there you need to copy the concept. Okay, but each and everything during explanation, if you want to write, it won't take easiest to complete the concepts. So better you write down parallelly. If time is there, you can write. If time is not there, simply leave it, but try to focus on the concept. Because if you know the concept, next only I can go for the next example, and that examples you can understand clearly. Now here see, I given isopropyl, right? Next see. Here I am giving a neocarbon. See, here carbon carbon double bond is present. This is called neo. 1, 2, 3, 4. This is neobutyl. This is ethylene. Neobutyl ethylene. Okay. So 2 isopropyl groups I am writing now. This is one isopropyl. It is one more isopropyl. I can write diisopropyl ethylene. Diisopropyl ethylene. And 2 groups I am writing now. This is called dineobutyl ethylene. Dineobutyl. This is one neobutyl. Here one more neobutyl attaches to double bond. That's why it is called ethylene. Suppose if iso group and a neobutyl group both are present. So first we need to write isopropyl. Okay. Then followed by neobutyl ethylene. Okay, isopropyl neobutyl ethylene. Okay, 2 combinations are required. Now if you write IUPAC name of this skeleton, can I start from here? Double bond should get lowest number 1, 2, 3, 4. First I am giving numbering, later on I will give name clearly now. So I can start from either right side or left side. You can start from any side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And here also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here see, you need to start numbering from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So why we should not start from this side? If you start from this side, only second carbon, 1 substitution is there. But if you start from here, second carbon carry 2 substitution. So try to apply first pointer difference rule. So here see, how to write IUPAC name here? Third carbon carry methyls, 3, 3.
3, dimethyl, and first carbon carry double bond. So I can say 1 butene. Okay, 1 butene we are writing because first carbon carry double bond. You can also write it as 1 but, otherwise but 1 ene. But 1 ene is also acceptable. Now on this case, second carbon and fifth carbon having methyls, I can write it as 2, 5 dimethyl. 2, 5 dimethyl. Total number of carbons 2, 5 dimethyl. Total carbons are 6. Third carbon carry double bond. So I can say 3 hexene. This is 3 hexene. Now if you take this case 2, 2, then followed by 5, 5. 2, 2, 5, 5. Here total number of methyls are tetramethyl. 2, 2, 5, 5 tetramethyl. Third carbon carry double bond. So I can write 3 hexene. Here I am writing 3 hexene. Here 3 indicates that position of double bond. Otherwise you can write hex 3 in. That is also acceptable. Now in this case, see, first you write down the substitutions. Second carbon having substitution, and fifth carbon also having substitution. 2, 2, 5. Total number of methyl groups are 3. I can write it as trimethyl, and third carbon carry double bond. So I can say that is 3. So here I can write it as hexene. Okay, so 3 hexene. Right. Now one more. So if I take benzene, if benzene attaches to double bond, so when benzene attaches to double bond, this is called styrene. Common name is styrene. If 2 benzenes attaches to double bond like this, okay, so this is called trans-stilbene. This is trans-stilbene. So 2 phenyls are quite opposite to each other around this double bond. That's why it is called trans-stilbene. Suppose if 2 benzene rings are orienting on same side, okay, so this is called cis-stilbene. So at a time I will write one more time all benzene rings and their corresponding families, how to write common name as well as IUPAC name, but right now I am giving a sample examples for double bond. So this is called styrene. If double bond or vinylic carbon attaches to benzene is called styrene. It is also called vinyl benzene. Vinyl benzene. Other common name vinyl benzene. And how to write IUPAC name? Okay, so benzene is attaches. Now I can say phenyl ethene. Phenyl is attaches to ethene. This phenyl ring attaches to this double bond. That's why it is called phenyl ethene. Now here 2 phenyl rings are quite opposite to each other. I can write trans. First you should write trans. Trans, which indicates that they are orienting exactly opposite to double bond. Trans 1, 2 diphenyl. 1, 2 diphenyl, then followed by ethene. 1, 2 diphenyl ethene. Now here I can write same way. Cis, then resultant name is as it is. Cis 1, 2 diphenyl ethene. Okay, so when you want to write IUPAC name, try to end with ene. So that is about alkene. So just make a short revision for alkenes, because every individual functional group you need to know if I want to go for other functional group. So this is general characteristics of alkene. A homologous series, major fragment of vinyl, allyl, crotyl, cinnamyl and homoallyl. Next, if time is there, keep writing, but try to focus the words clearly. So you need to focus common name as well as IUPAC name. It will be helpful for other chapters. There I won't repeat these all things. Ethene, common name ethylene. This is IUPAC name and this is common name. Okay, so this is propylene, alpha butylene, beta butylene. This double bond position changes from here to here. That's why it's called beta butylene. And see, I'm using isopropyl because this carbon carry 2 methyls and 1 hydrogen. So this part becomes isopropyl, attaches to double bond. That's why it is called ethylene. Isopropyl ethylene. And this is IUPAC name. IUPAC name we are writing according to the priority order of functional groups. So double bond is a functional group every time. Remember, it's the top riding functional group in this case. Always functional group carry lowest number. So here I am started as 1. So keep proceeding from this side. Okay. So double bond ఎప్పుడైతే మాలిక్యూల్స్ లో ఉంటుందో ఆ డబుల్ బాండ్ కి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలమ్మా. ఎక్కడైతే డబుల్ బాండ్ కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుందో ఆ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి.
సో ఇక్కడ నుంచి మీరు నెంబరింగ్ ఇచ్చారనుకోండి డబుల్ బాండ్కి 1 2 3 వస్తుంది. సో కాబట్టి యూ ట్రై టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్. సబ్స్టిట్యూషన్కి డబుల్ బాండ్ కాంపిటీషన్ వచ్చింది అనుకోండి, డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రూల్. నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అగివెన్. సో ఈ కార్బన్కి చూడండి, కార్బన్ హ్యావింగ్ 3 మిథైల్స్, అప్పుడు దీన్ని నియో అంటారు. ఫస్ట్ నియో కంప్లీట్ చేసి ఈ కార్బన్ వరకు ఏంటి బ్యూటైల్, నియో బ్యూటైల్. ఇదేంటి ఇథిలీన్, నియో బ్యూటైల్ ఇథిలీన్. ఐపాక్ నెంబరింగ్ రిమెంబర్ సబ్స్టిట్యూషన్ కదమ్మా, ఇక్కడ నుంచి మీరు టార్గెట్ చేశారనుకోండి సెకండ్ కార్బన్ క్యారీ సబ్స్టిట్యూషన్, బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. వీ వాంట్ డబుల్ బాండ్ యాజ్ ఎ రైడింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. డబుల్ బాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ కాంపిటీషన్ వచ్చినప్పుడు డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చే డైరెక్షన్లో మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి పేరెంట్స్ అండ్. క్లియర్, బీ కేర్ఫుల్ విత్ డబుల్ బాండ్. డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్స్ పట్టించుకోకండి, డబుల్ బాండ్కే లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇదొక ఐసోప్రొపైల్, ఇక్కడ ఒక ఐసోప్రొపైల్, 2 ఐసోప్రొపైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డై ఐసోప్రొపైల్. నియోబ్యూటైల్ నియోబ్యూటైల్, ఐసోప్రొపైల్ నియోబ్యూటైల్. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఈ ఇన్నర్ డబుల్ బాండ్ని ఇథిలీన్గా ఎండ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఐపాక్ నేమ్స్. వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఏ డైరెక్షన్ వేర్ డబుల్ బాండ్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి డైరెక్షన్ ఎలా ఉండాలంటే ఆ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లోకి డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలి. నో నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సబ్స్టిట్యూషన్. సబ్స్టిట్యూషన్కి ఎలాంటి నెంబర్ వచ్చినా పర్లేదు, కానీ డబుల్ బాండ్కి మాత్రం మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే డైరెక్షన్లో లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కేస్. That is about alkene. This is very very important name of this molecule. Styrene, vinyl benzene, trans-stilbene, cis-stilbene. ఇవి మీకు యూవీ స్పెక్ట్రల్లో కూడా వస్తాయమ్మా, బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆల్కైన్. Alkane, it is generally represented as CnH2n -2. Alkane represented by CnH2n -2. So if carbon carbon triple bond is present, this is called alkane. And if I remove one hydrogen, this is alkenyl. Alkenyl. Remove this letter E. E in this and E place lo YL రాయండి అంతే, alkenyl. సో ఇందులో ఒక మీకు ఫేమస్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది ట్రిపుల్ బాండ్, కార్బన్ కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ and your hydrogen. So this is called alkenyl. Now if carbon carbon triple bond, one saturated carbon is attaches. So okay, so this is called propargyl. ఈ స్కెలిటన్ పేరు propargyl. ఈ కార్బన్ ఏంటమ్మా propargyl కార్బన్. ఇది డబుల్ బాండ్ అయింది అనుకోండి, దిస్ బికమ్స్ ఏ ఆల్కీన్, దట్ ఈస్ అలైల్. ఇది ఆల్కీన్ అవుతే ఈ కార్బన్ అలైల్ అవుతుంది. ఇది ట్రిపుల్ బాండ్ అయింది అనుకోండి, ఈ కార్బన్ ఏమవుతుంది propargyl అవుతుంది. So you be careful with this. Okay, that is alkene. Now I am writing IPAC nomenclature of triple bond. Okay, try to concentrate. First I am taking a normal triple bond. Now triple bond attaches to methyl. Okay, triple bond attaches to 4 carbons, carbon carbon triple bond. Okay, next triple bond attaches to this one. Okay, neo group attaches to triple bond. Then I can write triple bond attaches to 2 isopropyl group. Can you give the name? This is called acetylene. Remember, common name for a normal triple bond is acetylene. So ikkada meeku entante you need to write methyl acetylene. Methyl acetylene. Methyl attaches to triple bond, methyl acetylene. And if I write here ethyl acetylene, ikkada entante isopropyl acetylene. Isopropyl acetylene. And here neo butyl. Why I am using the word neo butyl? Up to here 1 2 3 4 ఈ పార్ట్ వరకు ఏంటి నియో బ్యూటైల్, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అసిలిన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డై ఐసోప్రొపైల్ అసిలిన్ లైక్ దిస్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ IPAC నేమ్ 1 2 1 2 3, ఫస్ట్ గివ్ నెంబరింగ్ 1 2 3 4 and here 1 2 3 4 1 2 3 and this is 4 1 2 3 4 5 6. That's it. Okay, so how to write IPAC name for this? Can you write ethyne? It is ethyne, eth plus ine. Now this one, this is called 1 propyne. So here there is no special importance of this number. ఈ 1 దేని సజెస్ట్ చేస్తుందంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ బాండ్. ట్రిపుల్ బాండ్ ఇక్కడ కాకుండా మనం ఏ ప్లేస్లో కూడా రాయలేమమ్మా, కాబట్టి there is no special importance of that number. దాన్ని మీరు డైరెక్ట్గా ప్రొపైన్ అని కూడా అనొచ్చు మీరు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 1 బ్యూటైన్. యూ కెన్ సే ఇక్కడ నెంబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే
ఈ ట్రిపుల్ బాండ్ ఈ పొజిషన్ నుంచి ఇక్కడ రాసారనుకోండి 2 butane you will get. అండ్ ఇక్కడ చూడండి నెంబరింగ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ బికాస్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఈజ్ ఎ రైడింగ్ ఫంక్షనల్ రూల్. సో ఆల్వేస్ ట్రిపుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలి, సిమిలర్ టు డబుల్ బాండ్ ప్రియారిటీ. హౌ వి గివెన్ 1 2 3 థర్డ్ కార్బన్ క్యారీ సబ్స్టిట్యూషన్ చెప్పండి 3 methyl 1 butane 3 methyl 1 butane. And here, so if I start from here 1 2 3, so can I take like this 3 comma 3 dimethyl 3 comma 3 dimethyl, that is 1 butane. Next here I can use 2 comma 5 dimethyl 2 comma 5 dimethyl. Now here I can say 3 hexane. This is 3 hexane. So 2 isopropyl units are given. So first you write down skeletons. Skeletons speed ga raskondi, meeku koncham idea vastundi how I am following, what is the order. Okay, so 2 neo groups icharamma, then ikkada ente triple bond neo groups, triple bond and neo group. Okay, next triple bond attaches to benzene. So here I can write dineobutyl acetylene, dineobutyl acetylene. And here first I would like to write isopropyl neobutyl acetylene. Now see, this is phenyl acetylene. Phenyl acetylene. How to give IUPAC name? So you can start from here 1 2 3 4 5 6, and here also same 1 2 3. This is one direction, it is one more direction, but better you give from here 1 2 3 4 5 6. Okay, so because ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే ఈ డైరెక్షన్లో కానీ ఈ డైరెక్షన్లో కానీ సేమ్ నెంబరింగ్, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఈ డైరెక్షన్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర 2 సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే సెకండ్ కార్బన్ ఈ డైరెక్షన్లో మీరు నెంబరింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఓన్లీ 1 సబ్స్టిట్యూషన్ ఇస్ దేర్. సో దట్స్ వై బెటర్ ఈజ్ రైట్ సైడ్. సో ఐ కెన్ సే 2 comma 2, then 5 comma 5, 2 comma 2 5 comma 5. Is it tetramethyl? This is tetramethyl, then followed by 3 hexane, tetramethyl 3 hexane. Now here I can write 2 comma 2 5. Here this is trimethyl. Here I can say 3 hexane. So 2 comma 2 5 trimethyl 3 hexane, 3 methyl groups are present, and this is called, so benzene is present, so don't write benzene, write it as phenyl. Now this is called ethine, phenyl ethine. Suppose benzene 2 triple bonds are attached here now. Okay, so here it is not actually a trans orientation because it is a linear, triple bond is always linear. So I can say diphenyl acetylene, it is diphenyl acetylene. Now what is IUPAC name? I can write it as 1 comma 2 diphenyl ethine, that is the name. So that is about triple bond. Only one point you need to remember, always triple bond get lowest number followed by substitutions. Same point what I explained regarding this example. Okay, so go through it. Triple bond, whenever if you remove one hydrogen you will get a alkenyl. Suppose see, if I write n is equal to 1 in this one, so here what you will get, that is CH. So one carbon I substituted 2 into 1, 2 minus 2, you will get 0. So generally one carbon we can't write CH directly, CnH2n minus 2, triple bond. Suppose if I write 2 carbons here, so 2 into 2 4 minus 2, you will get 2. Okay, so if n is equal to 1, if I write 1 carbon, then 2 into 1, 2 minus 2, 0 you will get. Okay, so minimum you need to start with 2 carbons. Suppose if you start with 2 carbon, so here I can write C2, 2 into 2 4 minus 2, that is 2. Suppose n is equal to 3, now I can write C3,
2 into 3, 6 minus 2, 4. C3H4. Double the number minus 2. అంటే ఈ కార్బన్ నెంబర్ మీరు డబుల్ చేయండి. డబుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? ఇప్పుడు కార్బన్ నెంబర్ డబుల్ చేసామనుకోండి 4. 4 minus 2, 2. కార్బన్ నెంబర్ డబుల్ చేయండి 6. 6 minus 2, 4. సో డైరెక్ట్లీ ఐమ్ అప్లయింగ్ n is equal to 4. సో దట్ ఈస్ 4. డబుల్ చేయండి 8 minus 2, 6. n is equal to 5. n is equal to 5. I can write C5. సో 10. 10 minus 2, that is 8. సో కార్బన్ 1 ఉందనుకోండి, దాన్ని డబుల్ చేస్తే 2. 2 minus 1, 1. Okay, so this technique will be helpful, but we won't get one carbon directly. Suppose ఇక్కడ మీరు 1 substitute చేశారనుకోండి, okay, only 1 carbon. So C1 అంటే 1 carbon ఉన్నప్పుడు 2 into 1. Okay, so that is 1. Then 2 minus 2, you will get 0. Almost all 0. So mostly for 1 carbon, 1 hydrogen is required. Okay, so that's why better you take only 2 carbon, start from 2 carbon. So here I can write homologous series. It is a homologous series for alkyne. Suppose if alkene రాసారనుకోండి, ఈ నెంబర్ డబుల్ అవుతుంది. C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, like that. General formulas also you can pick. Okay, so C. ఇప్పుడు మీరు కార్బన్ కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ తీసుకున్నారనుకోండి. Okay, so here I can write Cn H2n minus. So suppose if I write 1, Cn H2n minus 1. 1 carbon, Cn H2n minus 1. So 2 into 1, 2 into 1, 2. 2 minus 1, 1. So ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే 1 కార్బన్ 1 హైడ్రోజన్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఫ్రాగ్మెంట్ ఏంటమ్మా? Cn H2n minus 1. Cn H2n minus 1. So here you will get 1 carbon 1 hydrogen. So minus 1 మీకు ఏంటంటే minus 2 వస్తుంది. Okay, so only CH general fragment formula is CnH2n minus 1, but if it is a triple bonded carbon, triple bond మొత్తం triple bond మీరు కన్సిడర్ చేస్తే CnH2n minus 2, ఈ రెండు మీరు యాడ్ చేయాలి. minus 1 becomes minus 2. That's why CH fragment కి homologous fragment formula is CnH2n minus 1. మీకు ఎగ్జామ్లో జనరలీ వాట్ ఈస్ ది general formula of this fragment, ఈ fragment general formula అడిగారు అనుకోండి, then we can write CnH2n minus 1. CnH2n minus 2 సెలెక్ట్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1. 2 into 1, 2 minus 1, ఇక్కడ 1 వస్తుంది, అంటే CHకి ఫ్రాగ్మెంట్ ఫార్ములా దిస్. కానీ ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కదా, CnH2n minus 2 రాస్తారు ఎగ్జామ్లో. సో దట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఈ సింపుల్ టెక్నిక్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి హెల్ప్ఫుల్. సో 2 కార్బన్స్ తీసుకుంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్, బట్ వెన్ ఎవర్ more than 1 carbon if you take, then directly you can apply the general formula. Okay, that is about triple bond. So all triple bonded applications are given. Next, so this is simple cycloalkane. So cycloalkane general formula is CnH2n. Okay, so you can write this. So 3 membered, 4 membered, 5 membered. I can also take even 6 membered. Like that we can write many rings. I am taking only few examples. ఇక్కడ చూడండి, ఇది CH2. This is called trimethylene. 3 CH2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి trimethylene. So if I take CH2 ని ఏమంటారు? మిథిలీన్. రిమెంబర్, లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీకు సిగ్మా బాండ్, రైట్ సైడ్ లో సిగ్మా బాండ్ ఉంది కాబట్టి మిథిలీన్. Sigma, methylene. Suppose if carbon double bond is present, so this is called methylidine. దీన్ని మిథిలిడిన్ అంటారు. ఓకే, మిథిలిడిన్. సో వీటిని కామన్ నేమ్స్లో వాడతారు. ట్రైమిథిలిన్, CH2 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రైమిథిలిన్. సో 4 ఉంటే ఏమంటారు? టెట్రామిథిలిన్. 5 ఉంటే పెంటామిథిలిన్, అండ్ దిస్ ఈస్ హెక్సామిథిలిన్ ఎక్సెట్రా. అండ్ IUPAC name, how to write? IUPAC name we can write simply cyclopropane. Now here cyclobutane, then cyclopentane, then finally cyclohexane. So the general formula of cycloalkanes is almost all equal to alkene. That's why రెండింటిని కూడా మనము ring chain isomers అంటారు. So means same molecular formula, almost all
Same general formula will give same molecular formula. With respect to molecular formula, I can write a open chain. At the same way, I can write one ring. One ring is equal to one double bond. So that's why every one ring belongs to one double bond in case of open chain. So that's why double bond and cycloalkanes both are ring chain isomers. So that is cycloalkane, right? It is very simple. Every cycloalkane, if it is saturated, that should be end with trimethylene. Means this carbon is CH2, CH2, CH2. Here 4 CH2s, 5 CH2s, 6 CH2s. Next, alkadine. Next is alkadine. So alkadine having 2 pi bonds. When 2 pi bonds are present, you will write CnH2 and -2. It is similar to triple bond. Alkadine and triple bond both are functional isomers. Diene and alkane means they carry 2 double bonds. See, here I am writing direct IUPAC name. This molecule is having very few common names. So this is called 1,3 butadiene. Okay, ikkada meeku common names vachayanukondi, I will enclose in box, especially ee particular fragment lo. If I not enclose in box means there is no common name. So more than one double bonds ఉంటే వాటిని ఏమంటారమ్మా, ఆల్కాడైన్స్ అంటారు. సో ఈ ఆల్కాడైన్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి, CnH2 and -2. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్ టు యువర్ ట్రిపుల్ బాండ్. ట్రిపుల్ బాండ్ ఇవి రెండు ఏంటంటే ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్. సో ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ నెంబరింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, I can start from here 1, 2, 3, 4. 1,3 butadiene. Okay, so here if I write methyl group over here and carbon carbon double bond, can I start from here 1, 2, 3, 4? So I can say 2 methyl 1,3 butadiene. So ee molecule ki common name is isoprene. Terpenoids lo ఉండేటువంటి కామన్ యూనిట్ ఏంటి, ఐసోప్రీన్ యూనిట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఐసోప్రీన్. 2 methyl 1,3 butadiene is called ఐసోప్రీన్. నేమ్ అడుగుతాడు, విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఏ ఐసోప్రీన్. 2 methyl 1,3 butadiene is called ఐసోప్రీన్ యూనిట్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ క్లోరిన్ ఓవర్ హియర్, క్లోరిన్ కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్. సో దిస్ ఈస్ 2 chloro 1,3 butadiene. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోరోప్రిన్. దీన్ని క్లోరోప్రిన్ అంటారు. 2 chloro 1,3 butadiene is chloroprene. 2 methyl 1,3 butadiene is isoprene. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, carbon carbon double bond, it is substituted here now. Okay, so 2 double bonds get separated by 1 carbon. So this is called allene. Common name is allene. ఇది కామన్ నేమ్ అమ్మా. IUPAC నేమ్ చూడండి, IUPAC నేమ్ is propadiene. ఈ నేమ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రోపాడైన్. ప్రోపాడైన్లో చూడండి, నెంబరింగ్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్. ఇక్కడ మీరు 1,2 ప్రోపాడైన్ అని రాయకూడదు. ఓకే, డోంట్ రైట్ 1,2 ప్రోపాడైన్. సో IUPAC నేమ్ ఈస్ సేయింగ్ డైరెక్ట్లీ 1,2 ప్రోపాడైన్ ఇఫ్ యూ రైట్. సో యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ అదర్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే మీరు నెంబరింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, అదర్ స్ట్రక్చర్స్ మీరు రాసే అవకాశం ఉందని. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు దిస్ 2 double bonds వీ కాంట్ రైట్ అదర్ దెన్ దిస్ 2 places. ఈ 2 double bonds ఇక్కడ కాకుండా మిగతా ప్లేస్ ఎక్కడ కూడా మీరు రాయలేరు. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే డోంట్ గివ్ ఎనీ నెంబరింగ్. సో దీన్ని మీరు 1,2 ప్రోపాడైన్ అనకండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ ప్రోపాడైన్. ఓకే, నెక్స్ట్. నౌ సీ, ఇఫ్ ఐ అప్లై ఫర్ ఎనీ రింగ్స్, ఒక రింగ్లో డబుల్ బాండ్ ఉందనుకోండి. సో వాట్ ఇస్ ద నేమ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ సైక్లోహెక్సిన్. దీన్ని సైక్లోహెక్సిన్ అంటారమ్మా. మీరు నెంబరింగ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు, మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ ఏ మిథైల్ గ్రూప్ ఓవర్ హియర్, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ. ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే అక్కడ నుంచే ఇవ్వాలి. సో ఐ కెన్ సే 1 methyl cyclohexene. యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ 1 methyl 1 cyclohexene. అక్కడ 1 అంటే సబ్స్టిట్యూషన్కి డబుల్ బాండ్కి ప్రియారిటీ. ఓకే, సో నౌ సి, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉండి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉందనుకోండి. So don't give priority for substitution, give priority for double bond. So I can start numbering from here 1, 2, 3 ఇలా మీరు నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. 4, 5, 6 ఫస్ట్ డబుల్ బాండ్ కవర్ చేస్తూ సబ్స్టిట్యూషన్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. అదే నేను ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, 1, 2, 3, 4, 5, 6 సబ్స్టిట్యూషన్కి లార్జెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ రాంగ్. సో ఐ కెన్ సే 3 methyl cyclohexene. 3 methyl cyclohexene. ఓకే, 3. ఇక్కడ ఈ 3 అనేది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్.
ఇక్కడ మనం 3 ఎందుకు రాసామంటే డబుల్ బాండ్కి 1 వచ్చింది కాబట్టి 3 మిథైల్ అని రాసాం. సో 3 మిథైల్ 1 సైక్లోహెక్సేన్ ఆర్ 3 మిథైల్ సైక్లోహెక్సేన్ బోత్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్. సో ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త ఉండండి. డబుల్ బాండ్ అండ్ ఇక్కడ 2 మిథైల్స్ రాస్తున్నానమ్మా. దెన్ కెన్ యూ సే ది నేమ్? కెన్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్? 1 2 3 4 5 6. సో ఐ కెన్ సే 3,3 dimethyl. 3,3 dimethyl. It is cyclohexene. 3,3 dimethyl cyclohexene. Okay. Suppose if substitutions are present like this, here double bond methyl and here ethyl. Methyl ethyl double bonds directly attached ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు sum of locands మీరు తీసుకుంటే 1 + 2 3, ఇక్కడ నుంచి మీరు తీసుకున్న 1 + 2 3. ఆన్ దట్ టైం సబ్స్టిట్యూషన్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఫాలో కావాలి. సబ్స్టిట్యూషన్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏంటమ్మా? ఇథైల్. 1 2. సో ఐ కెన్ సే 1 ethyl, 1 ethyl 2 methyl, 1 ethyl 2 methyl. See here I can say 1 cyclohexene. ఈ నెంబర్కి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఏమి ఉండదమ్మా, 1కి ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదు. బికాస్ ఇక్కడ మనం 1 2 అనే నెంబర్స్ ఈ డబుల్ బాండ్ నుంచి మనం డిసైడ్ చేస్తాం కాబట్టి there is no special importance of that number. Okay, double bond and here it is ethyl. Can you work out this numbering? This is homework for you. 1 2 3. So this is 4 5 6. I can write 3 ethyl 3 methyl cyclohexene. Okay, so that is the form. Now can you work out this? This is ethyl and this is methyl. So these two will be homework for you. Orally I am giving, but try to say clearly. ఓరల్గా నేను ఇచ్చేస్తాను, మీరు కంప్లీట్ నేమ్ చెప్పండి. సో నెంబరింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కెన్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్? 1 2 3 4 అండ్ దిస్ ఈజ్ 5 6. ఇక్కడ కూడా సేమ్ 1 2 3 4 5 6 చెప్పండి. సో ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ విత్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఎవ్రీ టైమ్ డబుల్ బాండ్ షుడ్ బి కవర్డ్ ఫస్ట్. డబుల్ బాండ్ ఫస్ట్ మీరు కవర్ చేయాలి. 3 ethyl 4 methyl 1 cyclohexene, 4 ethyl 3 methyl 1 cyclohexene. ఓరల్ ఐ గివెన్, జస్ట్ రైట్ డౌన్ ద నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి మీరు నెంబరింగ్ ఇవ్వండి. ఇవ్వకండి 1 2 3, దట్ ఈస్ రాంగ్. వాట్ ఎవర్ నెంబరింగ్ ఐ గివెన్ ఆన్ బోర్డ్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ అక్యురేట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ 3 యూ వర్క్అవుట్ యాజ్ హోంవర్క్. ఓరల్ ఐ గివెన్, రైట్ డౌన్ లేటర్. Next. So now this is most important example. You need to attempt this. Here I am writing methyl and here I am writing ethyl. Now from where we need to start numbering. So can I cover double bond first? Yes. But whenever if you cover double bond, here 1 2 3 you will get 2 and 3 substitution, you will get lowest number. But double bond get highest number. ఓకే, ఇక్కడ 1 దగ్గర మన సబ్స్టిట్యూషన్ ఉందమ్మా? లేదు. ఇక్కడ మీరు నెంబర్ 1 ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు. ఇక్కడ మీరు 1 ఇచ్చారనుకోండి, డబుల్ బాండ్ కవర్ అవుతుంది, సబ్స్టిట్యూషన్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 1 2 3 4 5 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబరింగ్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జామ్. ఇది ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ మాలిక్యూల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్గా మీరు ఇలా ఇస్తారు నెంబరింగ్ 1 2 3. సో యూ థింక్ దట్ సార్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్కి 2 + 3 వస్తుంది కదా, లోయెస్ట్ నెంబర్ సమ్ ఆఫ్ లోకాండ్స్ అనుకుంటారు. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ రూల్ అప్లై చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ మీరు 1 అనుకోండి, 1 దగ్గర మనకు సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది. ఇక్కడ 1 అనుకుంటే సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు. ఇక్కడ 1కి డబుల్ బాండ్ కవర్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా 1కి డబుల్ బాండ్ కవర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1కి సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది, 1కి సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు. కాబట్టి ఇట్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ వే ఆఫ్ గివింగ్ నెంబరింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద నేమ్? సో ఐ కెన్ రైట్ 6 ethyl 1 methyl, 6 ethyl 1 methyl, and C I can write 1 cyclohexene, 1 cyclohexene. That is the one. Okay, so ఈ molecule చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Now more than one double bond ఉన్నాయి అనుకోండి, you need to write double bond should be covered first. Okay, so here I can say 1,3 cyclohexadiene. దీన్ని 1,3 cyclohexadiene అంటారమ్మా.
Now suppose any substitution is present. ఇక్కడ substitutions ఉన్నాయి అనుకోండి. First we need to give numbering such a way that substitution carry lowest number. 1 2 3 4 5 ఇక్కడ 5 వస్తుంది. 1 2 3 4 5 6. సో ఇక్కడ 6 వస్తుంది. ఇది కరెక్ట్ డైరెక్షన్. 1 2 3 4 5. సో you can write this, I think so. 5, 5 dimethyl, 1, 3 cyclohexadiene అంతే, సేమ్. ఓకే, సో యూ టేక్ డౌన్ దిస్ యాజ్ హోంవర్క్ అండ్ వర్కౌట్ లేటర్. దీని నేమ్ రాయండి, ఎగ్జాంపుల్స్ వర్కౌట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ. హియర్ మిథైల్, this all are homework, just you take down and work out later. Double bond, substitution. ఇవన్నీ కూడా హోంవర్క్ అమ్మా, జస్ట్ వర్కౌట్. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, నెంబరింగ్ కానీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తేనే ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. మీరు నెంబరింగ్ పర్ఫెక్ట్ తెలియదు అనుకోండి, ప్రతి ఆప్షన్ కూడా మీకు ఐడెంటికల్గా కనిపిస్తుంది. అంటే మీరు ఎక్కడ నెంబరింగ్ ఇస్తారో అదే విధంగా మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అక్కడే మీకు ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింక్ అబౌట్ నెంబరింగ్. ఓకే, సో ఒకవేళ మాలిక్యూల్లో డబుల్ బాండ్స్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్స్ కానీ ఉన్నాయనుకోండి, ఇఫ్ ఎనీ మాలిక్యూల్ క్యారీ డబుల్ బాండ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్, రిమెంబర్ ఆన్ ద టైమ్ డబుల్ బాండ్ షుడ్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. ఫస్ట్ డబుల్ బాండ్స్ కవర్ చేయండి, తర్వాతే సబ్స్టిట్యూషన్. వర్కౌట్ చేయండి. స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఆ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నాకు పంపండి, దానికి నేను సొల్యూషన్ ఇస్తాను. ఇండివిజువల్గా అయినా సరే, ఐ విల్ సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. నెంబరింగ్ మాత్రం మీరు పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, ఈ క్వశ్చన్ రెగ్యులర్గా చాలాసార్లు అడిగారు ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సో జేఎల్ ఎగ్జామ్లో కానీ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ జెన్కో ఎగ్జామినేషన్స్లో కానీ ఈ మాలిక్యూలే రెగ్యులర్గా రిపీట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇది 2 3 అని నెంబరింగ్ ఇస్తారు, ఇలా ఇస్తారు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ రూల్ తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం అలా ఇవ్వరమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇలా ఇస్తారు 1 2 3, ఇది వాంటెడ్లీ ట్రాప్ చేసి మరి ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు రాస్తుంది రైటా లేదా బాగా గమనించండి. ఇక్కడ చూడండి, మీరు డబుల్ బాండ్కి నెంబర్ 1 ఇచ్చారు, ఇక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్కి 1 ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చూడండి, సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ఉంది, 1 దగ్గర ఉంది. ఇంకో సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ఉంది, 6 దగ్గర ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ఉంది, 2 ఉంది. ఇంకో సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ, 3 దగ్గర ఉంది. ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2. సో 1 హ్యావింగ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు 2, దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇలా కూడా మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది, 3 ఇథైల్ 2 మిథైల్ సైక్లోహెక్సేన్ ఇస్తాడు, అది కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే మీకు నెంబరింగ్ సరిగ్గా తెలియలేదు అనుకోండి, ఎగ్జామినేషన్లో వాడు ఇచ్చే నెంబరింగే మీరు కరెక్ట్ అనుకుని ఆప్షన్ పెట్టేస్తారు. అది పెద్ద ట్రాప్. అనవసరంగా మీరు నామన్క్లేచర్లో మార్క్స్ లూజ్ చేసుకుంటారు. ఇట్ ఇస్ సేమ్ వే వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీలో కానీ అండ్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్లో కానీ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీస్లో కానీ మీరు ఈజీగా ట్రాప్ చేసి మార్క్స్ లూజ్ చేసుకుంటారు. సో కాబట్టి ఏంటంటే యూ షుడ్ నో అబౌట్ నెంబరింగ్ క్లియర్లీ. సో ఇక్కడ మీరు టార్గెట్ డబుల్ బాండ్స్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చే విధంగా మీరు నెంబరింగ్ ఇవ్వాలమ్మా. తర్వాత సబ్స్టిట్యూషన్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలి, ఆ డైరెక్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ యూ టేక్ డౌన్ యాజ్ హోంవర్క్, వర్కౌట్ in your notes. Later you can ask me questions if you not get clarity. Okay, right. So that is about alkanes. Total 5 functional groups అయిపోయినాయమ్మా. alkanes, alkynes, cycloalkanes and alkadines. Total 5 functional groups are over. Right. So next functional group, haloalkanes. haloalkanes. Haloalkanes also called halogen derivative. ఇక్కడ మీకు జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆల్కేన్ CnH2n+2 కదా, అక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసి +1 అండ్ ఇక్కడ హాలోజన్ రాసాను. ఇక్కడ X is nothing but any halogen, chlorine, bromine, like that we can take any one. So most commonly I can take chlorine for your understanding purpose.
సో ఇక్కడ చూడండి క్లోరిన్ అటాచెస్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మిథైల్ క్లోరైడ్. కామన్ నేమ్లో దిస్ ఈజ్ కామన్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా మీకు క్లోరైడ్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ పార్ట్, తర్వాత క్లోరైడ్. ఐయుపాక్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఐయుపాక్ నేమ్, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్స్ విత్ క్లోరో. ఫస్ట్ హాలోజన్తో స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా. దిస్ ఈజ్ క్లోరో మీథేన్. హాలోజన్తో స్టార్ట్ అయ్యి మీథేన్తో ఎండ్ అవుతుంది, హైడ్రోకార్బన్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. విచ్ వన్ ఈజ్ కామన్ నేమ్? So which one is common name and which one is IUPAC name, you need to be cleared. Remember, halogen derivatives వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఆర్గానిక్ పార్ట్ టచ్ అవుతుంది, తర్వాత హాలోజన్. ఐయుపాక్లో ఫస్ట్ హాలోజన్, తర్వాత ఆర్గానిక్ పార్ట్. ఈ రెండు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 2 కార్బన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్. 2 కార్బన్స్ అటాచెస్ టు క్లోరిన్. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు? ఇథైల్, రైట్ డౌన్ ఇథైల్ క్లోరైడ్. చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ పార్ట్, తర్వాత క్లోరైడ్. సపోజ్ 3 కార్బన్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, CH3 CH2 క్లోరిన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ N-propyl క్లోరైడ్. N-propyl క్లోరైడ్. సో ఇప్పుడు ఈ క్లోరిన్ మిడిల్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, CH3CH and this is CH3 and this is Cl. Now this is becomes isopropyl chloride. See, what is isopropyl? కార్బన్ కి 2 మిథైల్స్ ఉంటే హైడ్రోజన్ ఉంటే ఐసోప్రొపైల్. నౌ దిస్ ఈస్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ మీరు బ్రోమిన్ కానీ అయోడిన్ కానీ ఫ్లోరిన్ కానీ ఏదైనా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, చూడండి, ఆర్గానిక్ పార్ట్ అండ్ హాలోజన్, ఆర్గానిక్ హాలోజన్, ఆర్గానిక్ హాలోజన్, ఆర్గానిక్ హాలోజన్. ఓకే, నౌ ఐయుపాక్ నేమ్. హాలోజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాదమ్మా, ఒక సబ్స్టిట్యూషన్లా మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 1 2 ఇక్కడ క్లోరిన్ 1 2 3. ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు ఇచ్చాము నెంబరింగ్? ఎందుకంటే హాలోజన్ ఈ కార్బన్ దగ్గర అటాచ్ ఉంది కాబట్టి. సో ఈ కార్బన్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది, ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాదు. ఓకే, 1 2 3 సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర క్లోరిన్ ఉంది. సో దెన్ వాట్ ఇస్ ద నేమ్? సో ఐ కెన్ రైట్ 1 క్లోరో ఈథేన్. రిమెంబర్, దీన్ని మీరు 1 క్లోరో ఈథేన్ అని రాయొచ్చు, లేదా క్లోరో ఈథేన్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకు అంటే క్లోరిన్ ఈ ప్లేస్లో కాకుండా మీరు ఏ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మీకు అదే నేమ్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి క్లోరిన్ తీసి మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేశారనుకోండి, దాన్ని కూడా మనం 1 క్లోరో ఈథేనే అంటాం. అలాంటప్పుడు నెంబర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 1 chloro-propane. 1 chloro-propane. Now here it is 2 chloro-propane. ఈ రెండు కూడా పొజిషన్ ఐసోమర్స్. చూడండి, కార్బన్ చైన్ లైన్ 3 3. ఇక్కడ కార్బన్కి క్లోరిన్ అటాచ్ అయింది ఫస్ట్ కార్బన్కి, ఇప్పుడు సెకండ్ కార్బన్కి క్లోరిన్ అటాచ్ అయింది కాబట్టి సో పేరెంట్ చైన్ సేమ్ ఉండి పొజిషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆర్ చేంజెస్, వాటిని మనం పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అంటాం. ఇప్పుడు 1 క్లోరో 2 క్లోరో రెండేంటమ్మా? పొజిషన్ ఐసోమర్స్. మీకు ఐసోమరిజం సిలబస్లో లేదమ్మా, బట్ ఓరల్ ఐఎమ్ గివింగ్. సో ఇఫ్ ఎనీ హైడ్రోకార్బన్ చైన్, if parent chain is remain same, only position of substitution or functional group is changing, on that time that is called position isomerism. Position isomers లో position of group will be changes. Position change అవుతే వాటిని position isomers అంటారు. Okay, here how many carbons I covered? 3 carbons. 1 2 3 4. 3 carbons I covered. Next I am taking 4 carbons. ఇప్పుడు చూడండి, 4 carbons I am taking. 1 2 3 4 క్లోరిన్. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 carbons మళ్ళీ 1 2 3 4 1 2 3 4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ 4 కార్బన్సే తీసుకుంటున్నాను. 4 కార్బన్స్తో ఒక పార్ట్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 5 కార్బన్స్. 4 5. నెక్స్ట్ 5 కార్బన్స్ 1 2 3 4 5. దెన్ ఇయర్ 4 5 5 కార్బన్స్. నా ఈ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇప్పుడు స్ట్రేట్ చైన్లో హాలోజన్ ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ N బ్యూటైల్ క్లోరైడ్. స్ట్రేట్ చైన్ కాబట్టి N-బ్యూటైల్. ఇక్కడ చూడండి, కార్బన్ హ్యావింగ్ 2 మిథైల్స్ 1 హైడ్రోజన్. సో ఐ కెన్ సే ఐసోబ్యూటైల్ క్లోరైడ్. నౌ హియర్ నియోబ్యూటైల్ క్లోరైడ్. నౌ దిస్ ఈస్ N-పెంటైల్ క్లోరైడ్. దీన్ని N-పెంటైల్ క్లోరైడ్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఐసోపెంటైల్ క్లోరైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నియోపెంటైల్ క్లోరైడ్. దట్స్ ఇట్. ఐసో అంటే కార్బన్ హ్యావింగ్ 2 మిథైల్స్ 1 హైడ్రోజన్. తర్వాత యూ కెన్ రైట్ ఎనీ వన్. సో ఈ క్లోరిన్ మీరు ఇక్కడ రాసినా వాటిని ఐసోపెంటైల్ క్లోరైడే అంటారు. ఓకే, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అనమాట. ఓకే, సో నెంబరింగ్ 1 2 3 4, ఇయర్ 1 2 3.
Now see, I can start from here 1 2 3 longest chain select చేసుకోవాలి. I can start from here 1 2 3 4 ఇవి IUPAC numberings అమ్మా. 1 2 3 4 I am giving IUPAC examples as well as common names, so be careful. Now ఇక్కడ చూడండి, select a longest carbon chain in this one 1 2 3. So can I write name? First carbon carry halogen, I can say 1 chloro butane. Now see, ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ క్లోరిన్ ఉంది, సెకండ్ కార్బన్ కి మిథైల్ ఉందమ్మా. సో ఐ కెన్ సే 1 chloro 2 methyl propane, 1 chloro 2 methyl propane. Then here I can write 2 chloro, ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ కార్బన్ క్యారీ క్లోరో 2 chloro 2 methyl 2 chloro 2 methyl propane. Now this is called 1 chloro pentane. ఇక్కడ చూడండి ఈ కార్బన్ దగ్గర క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి 1 chloro, total number of carbons are 5, 1 chloro pentane. And here I can say 1 chloro 3 methyl, 1 chloro 3 methyl, total number of carbons are 4, I can say butane. 1 2 3 4. Now 1 chloro 2 dimethyl propane, 1 chloro 2 dimethyl propane. So this is IUPAC name of the skeleton, right? Now go through this. Halogens లో కానీ ఆల్కహాల్స్ లో కానీ 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ విల్ బి ఎండ్ విత్ నేమ్ అమైల్. దాన్ని అమైల్తో ఎండ్ చేయాలి. ఇది కూడా ఒక వన్ మోర్ కామన్ నేమ్, ఎన్ అమైల్ క్లోరైడ్. సో దీన్ని ఎన్ అమైల్ క్లోరైడ్ అంటారు. అమైల్ అంటే 5 కార్బన్స్. సో దీన్ని మనం ఈ పార్ట్ని ఐసో అమైల్ అని కూడా అనొచ్చు, ఐసో అమైల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ కేస్. ఎన్ పెంటైల్ అయినా ఎన్ అమైల్ అయినా ఒకటే అమ్మా. అండ్ ఈవెన్ ఐసో పెంటైల్ 1 2 3 4 5 ఐసో పెంటైల్ క్లోరైడ్, ఐసో అమైల్ క్లోరైడ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. అమైల్ అనేది ఓన్లీ హాలోజన్స్కి ఆల్కహాల్స్కి మాత్రమే అప్లై చేస్తాం, అమైల్ వర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కామన్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈవెన్ ఐ కెన్ యూజ్ నియో అమైల్ క్లోరైడ్. సో ఈ వర్డ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 5 కార్బన్స్ ఉంటే మనం అమైల్ అనే కామన్ వర్డ్ని మనం వాడచ్చు. రైట్. Is it clear? Yes. Next one, see. Now I am taking 2 carbons with 2 adjacent carbons halogen, 2 chlorines I am giving. So this is called ethylene chloride. దీన్ని మనం విసినల్ డైహాలైడ్స్ అని కూడా అంటాం. విసినల్ డైహాలైడ్స్, డైక్లోరైడ్స్ కాబట్టి డైక్లోరైడ్స్ అనే వాడు కూడా వాడచ్చు. ఇథిలీన్ అంటే ఇది లుక్స్ లైక్ ఏ డబుల్ బాండ్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ మనం డబుల్ బాండ్ రాసాం అనుకోండి, CH2 అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఇథిలీన్ క్లోరైడ్ అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఏ 2 chlorines ఆన్ దిస్ కార్బన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇథిలిడిన్ క్లోరైడ్. సో దీన్ని మనం జెమినల్ డైహాలైడ్స్ అనొచ్చు, జెమినల్ డైహాలైడ్. దీన్ని ఇథిలిడిన్ అంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, ఇథిలిడిన్. ఓకే, ఇథిలిడిన్ క్లోరైడ్, డోంట్ సే డైక్లోరైడ్. ఇథిలిడిన్ అంటేనే ఇక్కడ కార్బన్ దగ్గర 1 హైడ్రోజన్ ఉందని మీనింగ్. ఓకే, సో హియర్ CH2Cl2, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మిథిలిన్ డైక్లోరైడ్. Now CHCl3,
కార్బన్కి 3 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లోరోఫామ్. క్లోరోఫామ్. సపోజ్ ఇక్కడ ఐడిన్ ఉంటే ఐడోఫామ్, బ్రోమోఫామ్, సో ఫైనలీ క్లోరోఫామ్ ఎక్సెట్రా. CHCl3 లేదా కార్బన్ ట్రైక్లోరైడ్. నెక్స్ట్ CCl4 మీరు తీసుకున్నాను అనుకోండి, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్. కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్, దట్ ఈస్ ద నేమ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్. సో వాట్ ఈస్ IUPAC నేమ్ ఆఫ్ దిస్ మాలిక్యూల్? ఓకే, IUPAC నేమ్ యూ కెన్ సజెస్ట్ లైక్ దిస్. సి ఫస్ట్ కార్బన్కి సెకండ్ కార్బన్కి సి ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి 1 2, ఇక్కడ 1 2. సో ఓన్లీ 1 కార్బన్ 1 కార్బన్ 1 కార్బన్, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. సో ఐ కెన్ సే 1,2 డైక్లోరోఈథేన్. నెక్స్ట్ 1,1 డైక్లోరోఈథేన్. చూడండి ఒకే కార్బన్ దగ్గర 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1,1 డైక్లోరోఈథేన్. ఇక్కడ చూడండి ఒకే కార్బన్కి 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ కెన్ సే డైక్లోరోమీథేన్. ఓకే, దీనికి ఒక షార్ట్ నేమ్ ఉందమ్మా, DCM. దీన్నే DCM అంటారు షార్ట్ ఫామ్లో. DCM బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్ ఆఫ్ ది కామన్లీ యూజ్డ్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్, DCM, డైక్లోరోమీథేన్. సో డైక్లోరోమీథేన్ అనేది IUPAC నేమ్. ఇలా అడుగుతాడు, విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ IUPAC నేమ్. అందులో కొన్ని కామన్ నేమ్స్ ఇచ్చేసి విచ్ ఇస్ IUPAC నేమ్, విచ్ ఇస్ కామన్ నేమ్ అడుగుతాడు. ఓకే, క్లోరోఫామ్. కెన్ యూ సే క్లోరోఫామ్? సో క్లోరోఫామ్ ట్రైక్లోరోమీథేన్, దీన్ని ట్రైక్లోరోమీథేన్ అనొచ్చమ్మా. అండ్ ఫైనలీ సి దిస్ ఈస్ tetrachloromethane. That is halogen compounds with 1 halogen and 2 halogens. Okay, next. Now I am taking a carbon-carbon double bond which is attaches to chlorine. So this is called vinyl chloride. దీన్ని వినైల్ క్లోరైడ్ అంటారు. అండ్ ఇప్పుడు డబుల్ బాండ్ మళ్ళీ అలైల్ కార్బన్స్ కున్నా అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అలైల్. జస్ట్ నో ఎక్స్ప్లెయిన్. అలైల్ క్లోరైడ్, దీన్ని అలైల్ క్లోరైడ్ అంటారు. వినైల్ క్లోరైడ్ అండ్ అలైల్ క్లోరైడ్. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ మీకు ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రొటైల్ క్లోరైడ్. దీన్ని క్రొటైల్ క్లోరైడ్ అంటారు. ఈ కార్బన్ మనం క్రొటైల్ అంటారని స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, డబుల్ బాండ్. నౌ వాట్ ఈస్ IUPAC నేమ్? సో ఐ కెన్ సే క్లోరోఈథీన్. దీన్ని డైరెక్ట్గా మీరు క్లోరోఈథీన్ అనొచ్చు, డోంట్ సే 1 క్లోరోఈథీన్. ఎందుకంటే ఈ క్లోరిన్ మీరు ఇక్కడ రాసినా సేమ్. నా ఇప్పుడు చూడండి, డబుల్ బాండ్ హాలోజన్ మీరు కాంపిటీషన్ వచ్చింది అనుకోండి, డబుల్ బాండ్కి నెంబరింగ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్. సో వీ నీడ్ టు ఫాలో లోయెస్ట్ నెంబర్ ఫర్ డబుల్ బాండ్. 1 2 3. హాలోజన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో దిస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు, ఇది ఇంపార్టెంట్ మాలిక్యూల్ అమ్మా, 3 క్లోరో 1 ప్రోపీన్. ఖచ్చితంగా 1 ప్రోపీన్ అని మెన్షన్ చేయాల్సిందే, 1 అని మెన్షన్ చేయాల్సిందే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ మాలిక్యూల్ అడుగుతాడు, అడిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్ హాలోజన్స్లో డబుల్ బాండ్ మీరు ఫంక్షనల్ గ్రూప్లా కన్సిడర్ చేస్తారా, రైడింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్లా, లేదా హాలోజన్ను కూడా మీరు రైడింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్లా కన్సిడర్ చేస్తారా అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. అలాంటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, డబుల్ బాండ్ హాలోజన్స్లో డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఏ రైడింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, హాలోజన్ ఈజ్ నాట్ ఏ రైడింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. హాలోజన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆల్కేల్ గ్రూప్ లానే సబ్స్టిట్యూషన్లో బిహేవ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా హాలోజన్స్ని ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ లానే చూడాలి, ఫంక్షనల్ గ్రూప్లా చూడకండి. డబుల్ బాండ్ హాలోజన్ ఉన్నప్పుడు మీరు జనరల్గా హాలోజన్ కనిపించగానే మీరు ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తారు, 1 2 3. అది ఆప్షన్లో ఉంటుంది. 1 క్లోరో 2 ప్రోపీన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది రాంగ్. ఓకేనా? సో వై ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ సే సింప్లీ రూల్. మనం ఒక రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మాలిక్యూల్స్ గుర్తుపట్టడానికి IUPAC వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ ఫాలో కామని చెప్పేసి మనకు సజెస్ట్ చేశారు. ఆ రూల్స్ మాత్రమే మనం ఫాలో అవుతున్నాం. మనం కొత్తగా ఏమీ రూల్స్ ఫాలో కావట్లేదమ్మా, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన రూల్స్ మాత్రమే ఫాలో అవుతున్నాం. ఎందుకు అనడానికి రీజన్స్ ఏం లేవు. అంటే మనం ఒక ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆర్డర్ కానీ, పొలారిటీ ఆర్డర్ కానీ, అసిడిటీ ఆర్డర్ కానీ, బేసిటీ ఆర్డర్ కానీ, రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ కానీ ఎలాంటిది కూడా ఇక్కడ మనం ఫాలో చేయము. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ రూల్స్ సింప్లీ. అంటే హైలీ ప్రియారిటీ ఎందుకు సార్ మిగతా డైరెక్షన్లో ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని అంటే, ఓన్లీ థింగ్ దే ఆర్ గివెన్ ది రూల్స్ అండ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్, అంతే. అంతేగాని ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఎందుకు టాప్ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారు, ఎందుకు లెస్ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారంటే, సో దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ రీజన్. దానికి స్పెసిఫిక్ రీజన్ అంటే ఏముండదమ్మా, IUPAC రూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ రిపీటింగ్. కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఒకే నేమ్ తోటి
మల్టిపుల్ మాలిక్యూల్స్ వస్తూ ఉంటుంటే ఏంటంటే నేమ్స్లో కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసి నేమ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అందుకే వన్ జనరేషన్ నుంచి అదర్ జనరేషన్ నేమ్స్ ఆర్ చేంజింగ్, స్లైట్లీ చేంజింగ్, బట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ది అడ్వాన్స్ రూల్స్ విచ్ విల్ బీ గివెన్ ఇన్ లేటెస్ట్ ఎడిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మీరు నెంబరింగ్ తీసుకుంటే 1 2 3 4. సో ఫస్ట్ కార్బన్ క్యారీ క్లోరో, సో ఐ కెన్ సే 1 chloro. 1 chloro, total number of carbons are 4. I can say 2 butene. This is called 2 butene. We can also say but2ene, that is halogens. 1 chloro, 2 butene. దీన్ని మనం క్రోటైల్ క్లోరైడ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ halogens. Halogens are closed. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, I explained with halogens, just concentrate here. అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి నేను డిస్ప్లే చూపిస్తాను, బట్ మీరు ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి. సో రాయకండి అమ్మా, జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, అందరూ ఒకసారి చూడండి. ఇవేంటంటే మీకు ప్రిపరేషన్స్లో కెమికల్ రియాక్షన్స్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. మీకు సెకండ్ యూనిట్ చూడండి, సెకండ్ చాప్టర్లో హాలో ఆల్కేన్స్, ఆల్కడైన్స్, ఆల్కనాల్స్ అని చెప్పేసి చాలా మెన్షన్ చేశారు. అవన్నిటికి ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు నేమ్స్ వస్తే కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. అంటే ఈ రియాక్టెంట్ ఇచ్చి ఈ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆన్సర్ మీకు స్ట్రక్చర్లో ఇస్తాడు, లేదు అంటే ఐపాక్ నేమ్ ఇస్తాడు, లేదంటే కామన్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. రిమెంబర్, ఆర్గానిక్ పార్ట్ ముందు వచ్చి తర్వాత హాలోజన్ వచ్చింది అనుకోండి, అది కామన్ నేమ్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్గానిక్ పార్ట్ ఫస్ట్ వస్తుంది, హాలోజన్ తర్వాత వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ పార్ట్, హాలోజన్ పార్ట్, ఆర్గానిక్ పార్ట్, హాలోజన్ పార్ట్. ఫస్ట్ హాలోజన్ పార్ట్ వచ్చి తర్వాత ఆర్గానిక్ పార్ట్ వస్తే అది ఐపాక్ నేమ్. క్లోరోమీథేన్, క్లోరోఈథేన్, క్లోరోప్రోపేన్, 2 chloro. ఇక్కడ పైగా ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు నెంబర్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు నెంబర్స్ రావు, కామన్ నేమ్స్లో మీకు నెంబర్ అనేది రాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎవ్రీ టైం లాస్ట్లో క్లోరిన్, ఫస్ట్లో క్లోరిన్, లాస్ట్లో క్లోరిన్, ఫస్ట్లో క్లోరిన్. సో 5 కార్బన్స్ కానీ హాలోజన్స్లో ఉంటే దాన్ని అమైల్ అంటారమ్మా. ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 5 కార్బన్స్. సో ఎన్ పెంటైల్ అయినా ఎన్ అమైల్ అయినా రిమైన్ సేమ్. ఐసోపెంటైల్, ఐసోమైల్, నియోపెంటైల్, నియోమైల్ రిమైన్ సేమ్. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఇథిలీన్ క్లోరైడ్. ఇథిలీన్ క్లోరైడ్ అంటే జనరలీ వై వీఆర్ యూజింగ్ ది వర్డ్ ఇథిలీన్, కార్బన్ కార్బన్కి మనం డబుల్ బాండ్ రాసాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ లుక్స్ లైక్ ఇథిలీన్. సో డబుల్ బాండ్ రిప్లేస్డ్ బై 2 chlorines, దట్స్ వై ఇథిలీన్ క్లోరైడ్. దీని ఇథిలిడిన్ మీకు స్టార్టింగ్లో సెకండరీ ప్రిఫిక్స్లో చెప్పాను చూడండి, CH3CH, ఈ CHకి డబుల్ బాండ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఇథిలిడిన్ అంటాం. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇథిలిడిన్ క్లోరైడ్. డోంట్ సే డైక్లోరైడ్, డైక్లోరైడ్ రాయకండి, యూ రైట్ ఓన్లీ క్లోరైడ్. అంటే ఒక క్లోరైడ్ రాస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే దే క్యారీ 2 chlorines. ఎందుకంటే ఇథిలిడిన్ అని అనగానే మీకు ఏంటి CH వస్తుంది. క్లోరైడ్స్ అంటే క్లోరైడ్ అని రాస్తే ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి 2 chlorines. ఇట్ ఈస్ నాట్ మోర్ దెన్ 2 chlorines, only 2 chlorines has been written. So this is a DCM, chloroform, carbon tetrachloride. సో ఇది మీకు నేమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ మాలిక్యూల్కి కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ అనేది కామన్ నేమా ఐపాక్ నేమా అడుగుతాడు. కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ఈజ్ ఎ కామన్ నేమ్, టెట్రాక్లోరో మీథేన్ ఈజ్ ఏ ఐపాక్ నేమ్. సో లేటర్ ఆన్ ఇక్కడ కీ పాయింట్ ఇది, ఇక్కడ చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ చూడండి, ఒక సాచురేట్ కార్బన్, అన్సాచురేట్ రెండు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తారు, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో అప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ హాలోజన్ నుంచి కాకుండా డబుల్ బాండ్ నుంచి మీరు నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సార్ ఇక్కడ మరి డబుల్ బాండ్ నుంచి ఎందుకు నెంబరింగ్ ఇచ్చారంటే డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఎ రైడింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు ఇవ్వలేదు నెంబరింగ్ అని అడగొచ్చు మీరు. ఇక్కడ 1 అంటే సపోజ్ 1 దగ్గర సబ్స్టిట్యూషన్ ఉందా, లేదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మాలిక్యూల్లో ఇది మనం 1 అన్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ 2 ఏమొస్తుంది, డబుల్ బాండే వస్తుంది. ఇక్కడ 1 అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, డబుల్ బాండే వస్తుంది. సో ఈ కేసులో చూడండి, సపోజ్ ఇక్కడ మీకు డబుల్ బాండ్ ఇచ్చాం, ఇది డబుల్ బాండ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ నేను క్లోరిన్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ అ రఫ్ ఎగ్జాంపుల్ టు గివ్ నెంబరింగ్. మీకు మల్టిపుల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చాలా ఎక్కువగా ఇస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తారా, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తారా అంటే వీ షుడ్ ఫాలో రైట్ సైడ్. 1 2 3 4 5 6. ఎందుకు, డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు నెంబరింగ్ ఇస్తే డబుల్ బాండ్కి 1 2 3 4 వస్తుంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు. మన టార్గెట్ ఏంటి, డబుల్ బాండ్. ఇక్కడ మీకు హాలోజన్స్ కానీ ఆల్కేల్స్ కానీ ఉన్నాయనుకోండి, డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబరింగ్ వచ్చే డైరెక్షన్ నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? రైట్. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చాలా వస్తాయి, కానీ అన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అయిపోవాలి ఎట్ ఎ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్. So that is end of halogens. Next is alcohols.
ఆల్కహాల్స్ జనరలీ రిప్రజెంటెడ్ బై CnH2n+2 ప్లస్ O. దీన్ని CnH2n+2 ప్లస్ Oతో రిప్రజెంట్ చేస్తారమ్మా. CnH2n+2 ప్లస్ O. సో ఆల్కహాల్స్ కూడా జనరలీ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. సో హియర్ ఐ కెన్ యూజ్ ఏ స్కెలిటన్. నెక్స్ట్ కామన్ నేమ్ ఇక్కడ మీకు కార్బినాల్ నేమ్ అని వస్తుంది. కార్బినాల్ అంటే COH పార్ట్ని మనం కార్బినాల్ అంటాం. కార్బినాల్ తర్వాత లాస్ట్లో మీకు ఐపాక్ నేమ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆల్కహాల్స్ హావింగ్ 3 నేమ్స్. వీటికి నైట్రైల్స్కి 3 నేమ్స్ ఉంటాయి. కామన్ నేమ్, కార్బినాల్ నేమ్, వన్ మోర్ ఈస్ ఐపాక్ నేమ్. కార్బినాల్ రిమెంబర్. ఓకే, కార్బినాల్ మీన్స్ కార్బన్ హ్యావింగ్ ఎనీ OH. ఒక కార్బన్కి OH అటాచ్ అయితే ఆ పార్ట్ని కార్బినాల్ అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ స్కెలిటన్స్, జస్ట్ యూ సీ దిస్. CH3 attaches to OH. Okay, next CH3 attaches to CH2OH. Next 2 carbons. Now I am giving 3 carbons. ఇక్కడ చూడండి 3 carbons ఇచ్చాను. Now I am giving one more పొజిషన్ ఐసోమర్. ఇక్కడ మనం పొజిషన్ ఐసోమర్ ఇస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉండే ఆల్కహాల్ సెకండ్. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హాలోజన్ నేను ఫాలో అవుతున్నాను. చూడండి హాలోజన్స్లో కూడా ఇక్కడ నేను క్లోరిన్ రాసి తర్వాత క్లోరిన్ సేమ్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ రైట్ ఐపాక్ నేమ్, ఓకే, సో దిస్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మిథైల్ ఆల్కహాల్. దీన్ని మిథైల్ ఆల్కహాల్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ మాలిక్యూల్ని ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటారమ్మా. దీన్ని ఎన్ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్. కామన్ నేమ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్కహాల్ అనే వాటితోటి ఎండ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్. ఇది ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్, ఎన్ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్, అండ్ దిస్ ఈస్ మిథైల్ ఆల్కహాల్. సి ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి OH ఉంది కదా, దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా కార్బినాల్ అనే వాటితోటి వాడచ్చు. కార్బినాల్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అనేది కార్బినాల్, COH ఇది కార్బినాల్ పార్ట్. ఈ Cకి మిథైల్ అటాచ్ అయింది కాబట్టి ఐ కెన్ సే మిథైల్ కార్బినాల్. కొంచెం జాగ్రత్త వినండి. ఈ కార్బినాల్ స్టార్టింగ్ అర్థమవుతుంది, మిగతా అంతా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ని మనం కార్బినాల్ అంటాం. ఈ కార్బన్ని కార్బన్ అంటాం. ఈ కార్బన్కి మిథైల్ అటాచ్ అయింది కాబట్టి మిథైల్ కార్బినాల్. చూడండి ఈ కార్బన్ కార్బనైల్ కార్బన్, ఈ కార్బన్కి ఇథైల్ అటాచ్ అయింది కాబట్టి ఐ కెన్ సే ఇథైల్ కార్బినాల్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ ఏంటి కార్బినాల్ కార్బన్. ఈ కార్బన్కి 2 మిథైల్స్ అటాచ్ ఉన్నాయి. ఇది CH3 అమ్మ. సో ఐ కెన్ సే డైమిథైల్ కార్బినాల్. అండ్ ఐపాక్ నేమ్స్ ఎలా రాస్తారు చూడండి. ఐపాక్ నేమ్ ఎండ్ విత్ మిథనాల్. ఓఎల్ అనే వాడుతూ ఎండ్ అవుతుంది. ఓఎల్తో ఎండ్ అవుతుంది. AL అంటే ఆల్డిహైడ్, OL అంటే ఆల్కహాల్. మిథనాల్. దెన్ దిస్ ఈజ్ కాల్ ఇథనాల్. ఇది ఇథనాల్. 2 కార్బన్స్ ఇథనాల్. ఇది ఇక్కడ ఏంటి 1 ప్రొపనాల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 2 ప్రొపనాల్. చూడండి ఓకే. సో నెంబరింగ్ మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ 1 2 రాస్తాం. ఇది మీరు 1 తీసుకున్నా ఇది 1 తీసుకున్నా నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఈ ఆల్కహాల్ ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేసినా ఈ ఆల్కహాల్ ఇక్కడ నుంచి మీరు చేంజ్ చేసినా నెంబరింగ్ ఈజ్ రిమైన్ సేమ్. నౌ దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ 1 2 3. ఫస్ట్ కార్బన్కి OH ఉంది కాబట్టి 1 ప్రొపనాల్. ఇయర్ 1 2 3. ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇలా ఇవ్వకండి. టర్మినల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. టర్మినల్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి మీరు నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సచ్ వే దట్ ఆల్కహాల్ షుడ్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్. ఆల్కహాల్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చే విధంగా ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది రైట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండొచ్చు. నౌ 3 కార్బన్స్ ఆర్ ఓవర్. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ కార్బినాల్ పార్ట్. కార్బినాల్ అంటే కార్బన్కి OH ఉంటే ఈ పార్ట్ని కార్బినాల్. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి మిథైల్ ఉంది చూడండి. ఈ కార్బన్కి ఈ పార్ట్ కార్బినాల్. ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది, మిథైల్ కార్బినాల్, ఇథైల్ కార్బినాల్, డైమిథైల్ కార్బినాల్ ఎక్సెట్రా. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ 4 కార్బన్స్. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 1 2 3 4. ఇక్కడ OH. నౌ 1 2 3 4 కార్బన్స్. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 కార్బన్స్. ఓకే 5 కార్బన్స్ తీసుకోండి. 1 2 3 4 5 కార్బన్స్. ఇక్కడ ఐసో 3 4 5. నెక్స్ట్ నియో తీసుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ 1 ఐపాక్ నేమ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్ N-బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. దీన్ని N-బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్ అంటారమ్మా. దీన్ని ఐసోబ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. ఇక్కడ మనం నియోబ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. నా ఇక్కడ కూడా N-పెంటైల్ ఆల్కహాల్.
ఎన్ పెంటైల్, ఐసోపెంటైల్ ఆల్కహాల్, నియోపెంటైల్ ఆల్కహాల్, 5 కార్బన్స్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఐసోపెంటైల్ ఆల్కహాల్లో ఎన్ అమైల్ ఆల్కహాల్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, హెచ్ఎన్ఎంఆర్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, అమైల్ ఆల్కహాల్స్. నౌ ఇక్కడ ఇదేంటి, ఐసో అమైల్ ఆల్కహాల్ సిమిలర్ టు హాలోజన్, దెన్ దిస్ ఈజ్ నియో అమైల్ ఆల్కహాల్, నియో అమైల్ ఆల్కహాల్, దట్ ఈస్ ఫర్ దిస్ కేస్. కార్బినాల్, కార్బినాల్ నేమ్ ఎలా రాస్తారు చూడండి. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి కార్బినాల్ ఇక్కడ ఏంటి 1 2 3, సో ఎన్ ప్రొపైల్, ఎన్ ప్రొపైల్ కార్బినాల్. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి 1 2 3 స్ట్రైట్ చైన్ ప్రోపైన్ అటాచ్ ఉంది కాబట్టి ఎన్ ప్రొపైల్ కార్బినాల్. సో ఈ కార్బన్కి చూడండి ఐసో ప్రొపైల్ అటాచ్ ఉంది, ఐసో ప్రొపైల్ కార్బినాల్, ఐసోప్రొపైల్ కార్బినాల్. అండ్ సి దిస్ ఈస్, ఈ కార్బన్కి 3 మిథైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ట్రైమిథైల్, ట్రైమిథైల్ కార్బినాల్. 3 మిథైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రైమిథైల్ కార్బినాల్. నౌ ఈ కార్బన్కి చూడండి 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. నౌ దిస్ ఈస్ ఎన్ బ్యూటైల్ కార్బినాల్. అంటే ఈ కార్బన్ని మనం కార్బినాల్గా తీసుకొని ఈ పార్ట్ స్ట్రైట్ చైన్ ఈ కార్బన్కి అటాచ్ ఉంది కాబట్టి ఈ 4 కార్బన్స్ ఎన్ బ్యూటైల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం, ఎన్ బ్యూటైల్ కార్బినాల్. నౌ ఇది కార్బినల్ కార్బన్, దీనికి ఏం అటాచ్ అయి ఉంది, కార్బన్ విత్ 2 మిథైల్స్ అండ్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఐసో, ఐసో టోటల్ 4 కార్బన్స్ 1 2 3 4. సో ఐసో బ్యూటైల్, ఐసో బ్యూటైల్ కార్బినాల్. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ఐపాక్ నేమ్ ఆఫ్ ఐసో బ్యూటైల్ కార్బినాల్ అలా అడుగుతాడు. అంటే మీకు స్టార్టింగ్లో స్ట్రక్చర్ ఇవ్వడు, కార్బినాల్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఐపాక్ నేమ్ అడుగుతాడు, జాగ్రత్త ఉండండి. ఐసో బ్యూటైల్ కార్బినాల్ అంటే మీరు అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఈ స్ట్రక్చర్ రాయగలగాలి. నౌ ఇయర్ 1 2 3 4 అటాచెస్ టు కార్బన్. సో 1 2 3 4, 1 2 3 4. సో ఈజ్ ఇట్ నియో ఆర్ నాట్? నియో, 4 కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, నియో బ్యూటైల్ కార్బినాల్. సో ఈ కార్బనాల్ నేమ్స్ అనేటివి ఒకవేళ మాలిక్యూల్స్కి మోర్ దెన్ 1 ఆల్కహాల్స్ ఉంటే, మోర్ దెన్ 1 OH గ్రూప్స్ ఉంటే అప్లై చేయలేము, అదొక మేజర్ డ్రాబ్యాక్. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 OH ఉండాలి, మోర్ దెన్ 1 OH ఉంటే వీ కాంట్ అప్లై కార్బనాల్ నేమ్. ఐపాక్ నేమ్ చూడండి 1 2 3 4. ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఆల్కహాల్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. కెన్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ 1 2 3, 1 2 3. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 అండ్ దిస్ ఈస్ 5, 1 2 3 4. నౌ ఇక్కడ చూడండి 1 2 3. నౌ ఆల్కహాల్ కార్బన్ షుడ్ క్యారీ లోయెస్ట్ నెంబర్, ఆల్కహాల్ అటాచ్ అయిన కార్బన్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఐపాక్ నేమ్ చూడండి 1, కెన్ ఐ సే బ్యూటనాల్? ఎస్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ 2 మిథైల్, సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర మిథైల్ ఉంది, 2 మిథైల్ 1 ప్రొపనాల్, 1 ప్రొపనాల్. మీరు దీన్ని ప్రోప్ 1 ఆల్ అని కూడా రాయొచ్చు, ప్రోపేన్ 1 ఆల్ అని కూడా రాయొచ్చు. నౌ సి ఇక్కడ మీరు నెంబరింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వచ్చమ్మా, ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇవ్వకండి. సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఆల్కహాల్ ఉంది, సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఈవెన్ ఒక మిథైల్ కూడా ఉంది. సో ఐ కెన్ సే 2 మిథైల్, 2 మిథైల్ 2 ప్రొపనాల్, 2 మిథైల్ 2 ప్రొపనాల్. అండ్ సి దిస్ ఈస్ 1 pentanol, and this one 3 methyl. I can say this is 3 methyl. Third carbon దగ్గర చూడండి 1 2 3, 3 methyl 1. This is butanol, 3 methyl 1 butanol. And if I start from here, I can write it as 2, 2, 1 propanol, 2, 2 1 propanol. సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర 2 మిథైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2, 2 1 ప్రొపనాల్. ఓకే, సో 5 కార్బన్స్ ఉంటే అమైల్ అనే వర్డ్ వాడొచ్చమ్మా. ఓకే, సో 5 కార్బన్స్ ఐసో, 5 కార్బన్స్ నియో, 5 కార్బన్ ఎన్, ఎన్ ఐసో నియో, ఎన్ అమైల్, ఐసో అమైల్, నియో అమైల్, లైక్ దట్. సో నెక్స్ట్ కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ రిప్లేస్డ్ బై OH. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇథిలిన్ ఆల్కహాల్, ఇథిలిన్ ఆల్కహాల్. దీన్ని మనం గ్లైకాల్ అని కూడా అనొచ్చు, గ్లైకాల్ ఆర్ విసినల్ డయోల్, మెనీ నేమ్స్ ఆర్ దేర్. దీనికి విసినల్ డయోల్, విసినల్ డయోల్. ఓకే, సో ఒకే కార్బన్కి 2 OH గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి,
So this is called ethylidene alcohol. Ethylidene alcohol. This is called geminal diol. Vicinal diol, now geminal diol. దీని జెమినల్స్ అంటారు, జెమినల్ డయోల్. ఓకే, సో ఒకవేళ కార్బన్కి 1 and 2 పొజిషన్లో ఆల్కహాల్ ఉన్నాయనుకోండి, 3 కార్బన్స్ ఉండి 1 and 2 పొజిషన్స్లో, దీన్ని ఏంటంటే ఆల్ఫా గ్లైకాల్ అంటారు. ఆల్ఫా గ్లైకాల్. థర్డ్ పొజిషన్స్లో ఉంటే దెన్ దిస్ బికమ్ ఏ బీటా గ్లైకాల్. హియర్ ఫస్ట్ పొజిషన్ and this is third position. Okay, so this becomes a beta glycol. Alpha glycol, beta glycols are position isomers. So వీటికి కార్బనల్ నేమ్స్ ఉండవమ్మా, ఎందుకంటే మోర్ దెన్ 1 ఆల్కహాల్ ఉంది కాబట్టి కార్బనల్ నేమ్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో ఐపాక్ నేమ్ ఇక్కడ చూడండి, 2 కార్బన్స్ ఆర్ స్ట్రైట్ చైన్, రైట్ డౌన్ ఈథేన్. ఈథేన్ 1,2 డయోల్. ఇక్కడ మీరు 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 1 2, here 1 2, 1 2 3, here 1 2 3, like that. Ethane 1,2 diol. Next ఇక్కడ చూడండి, ఈథేన్ 1,1 diol. నెక్స్ట్ propane 1,2 diol. నెక్స్ట్ propane 1,3 diol. propane 1,2, propane 1,3 diol, like that. Glycol is a common. ఓకే, సపోజ్ 3 ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, CH2 CH CH2. సో దిస్ ఈజ్ కాల్ గ్లిజరాల్. దీన్ని గ్లిజరాల్ అంటారమ్మా, గ్లిజరాల్. సో అదే 2 అడ్జసెంట్ కార్బన్స్లో OH ఉండి టెర్షరీ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, దీన్ని మనం పినకాల్ అంటాం. యూనో పినకాల్, పినకలోన్ రీఅరేంజ్మెంట్. పినకాల్ కూడా కామన్ నేమే, పినకాల్. 1,2 డైటెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఈజ్ కాల్ పినకాల్. సపోజ్ ఇఫ్ డబుల్ బాండ్కి OH గ్రూప్ ఉందనుకోండి, దిస్ ఈజ్ కాల్ వినైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, సో ఈ డబుల్ బాండ్కి OH గ్రూప్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ కాల్ అలైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, లైక్ దట్ వీ కెన్ రైట్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్ నౌ. నౌ సి కార్బనల్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, కార్బనల్ నేమ్ నాట్ పాసిబుల్. ఇక్కడ చూడండి, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డబుల్ బాండ్, సో ఐ కెన్ రైట్ మెథిలిడిన్ కార్బినాల్. మెథిలిడిన్ కార్బినాల్. ఎస్, ఈ కార్బన్ CH డబుల్ బాండ్, ఈ కార్బన్ CH2 అటాచెస్ టు దిస్ కార్బన్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ CH2 అనేది డబుల్ బాండ్, ఇయర్ ఇది CH2 అనేది ఒక డబుల్ బాండ్, కాబట్టి మెథిలిడిన్ కార్బినాల్. ఓన్లీ 1 OH ఉంటే మీరు రాయొచ్చమ్మా కార్బనల్ అని, మోర్ దెన్ 1 OH ఉంటే వీ కాంట్ రైట్. అండ్ సి దిస్ కార్బన్ ఈజ్ కార్బనల్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇది ఎప్పుడు ఇదేమవుతుంది, వినైల్ అవుతుంది. సో ఐ కెన్ సే వినైల్ కార్బినాల్. దీన్ని వినైల్ కార్బినాల్ అంటారు. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఐపాక్ నేమ్. ఐపాక్ చూడండి, 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐ కెన్ రైట్ propane 1 2 3, propane 1 2 3 triol, propane 1 2 3 triol. Select a longest carbon chain over here, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So I can say 2,3 dimethyl, 2,3 dimethyl butane 2,3 diol, butane 2,3 diol. See, సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర, థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర 2 మిథైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2,3 డైమిథైల్. లాంగెస్ట్ చైన్లో 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ కార్బన్ థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర OH ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ 2,3 డయోల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఐ కెన్ రైట్ ఈథినాల్. సి ఈత్ ఇన్ ఆల్, ఈత్ రాసి ఈఎన్ రాశాను. సపోజ్ ఇక్కడ ఏఎన్ రాస్తే అది సింగిల్ బాండ్ అవుతుంది, అది డబుల్ బాండ్ కాబట్టి ఈథినాల్ అని రాస్తాను. ఇక్కడ పొజిషన్కి అంత ఇంపార్టెంట్ లేదు. ఈ OH మీరు లెఫ్ట్కి రాసినా రైట్కి రాసినా దట్ బికమ్స్ 1. దట్స్ వై దెర్ ఇస్ నో స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ చూడండి, మీరు హాలోజన్ తీసుకుంటే, రిమెంబర్ హాలోజన్ తీసుకుంటే డబుల్ బాండ్కి నెంబరింగ్ ఇస్తారు. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఈ 2 అడుగుతున్నారు రెగ్యులర్గా. అదే హాలోజన్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం నెంబరింగ్ 1 ఇవ్వం, డబుల్ బాండ్కి ఇస్తాం నెంబరింగ్, ఇది నెంబరింగ్. అదే ఆల్కహాల్ అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తాం. ఈ 2 మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేసి అడుగుతాడు. అంటే మీకు తెలియాలి విచ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, హూ ఈజ్ ఎ డామినేటింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, హూ ఈజ్ డామినేటింగ్ ఇన్ ఏ ఆర్గానిక్ స్కెలిటన్. దట్ ఈస్ కీ పాయింట్ హియర్. సో ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3. అప్పుడు ఏంటంటే డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్, ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ సఫిక్స్. అంటే ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అవుతుంది, అప్పుడు డబుల్ బాండ్ ఏంటి, సబ్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్? నౌ ఐ కెన్ రైట్
So second carbon carry double bond. So that is 2 propene. That is 1 ol. Like that. 2 propene 1 ol. Otherwise prop 2 in 1 ol. దీన్ని మనం prop 2 in, prop రాసి 2 in and 1 ol. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. So many ways you can write, but that complete name will be depends upon the organic molecule with a proper substitution pattern. Okay. So that is end of alcohols. Alcohols అయిపోయిందమ్మా. సో ఆల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు గివ్ ఇండివిజువల్లీ. మీకు ఇండివిజువల్గా ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఎలా ఇస్తారో తెలిస్తే మల్టిపుల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఒక ఆర్డర్ రాస్తాను, తర్వాత ఆల్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఐ విల్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ నామెన్క్లేచర్. ఇండివిజువల్ మీకు బాగా తెలియాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఈథర్స్, ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ వస్తాయి, అది మిస్ కాకండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, సో సీ దిస్. I will explain from starting onwards. One more time, a short revision so that I can close the class. First మనం ఆల్కిన్స్ స్టార్ట్ చేసాం. మీకు సెకండ్ వీడియోలో ఆల్కిన్స్ వరకు చెప్పాను, అది స్టార్టింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇండివిజువల్. ఆల్కిన్స్ ఈ నేమ్స్ మీరు బాగా గుర్తుపట్టండి. ఆల్కిన్స్లో ఒక హైడ్రోజన్ తీస్తే ఆల్కినైల్ అవుతుంది, దానికి ఫ్రాగ్మెంట్ నేమ్ CnH2n-1 అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇదేంటమ్మా CnH2n. సో CH2. ఓకే, సో సపోజ్ ఇక్కడ నేను 1 రాశాను అనుకోండి, C1H2n. ఓకే, లైక్ దట్. నౌ ఈ కార్బన్ అలైల్, క్రోటైల్, సినమైల్, హోమాలైల్ ఎక్సెట్రా ఇలా కామన్గా ఉంటాయమ్మా. తర్వాత ఇండివిజువల్ ఆల్కిన్ తీసుకున్నాను, కార్బన్ చైన్ లెంత్ పెంచుకుంటూ పోయి డబుల్ బాండ్ పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తూ వస్తుంటే మీకు ఏంటంటే కామన్ నేమ్స్, ఐపాక్ నేమ్స్ ఇచ్చాను. యూ జస్ట్ కీప్ రైడింగ్ అండ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. నెక్స్ట్ డబుల్ బాండ్ విత్ ఐసోనియో, కార్బన్ చైన్ లెంత్ ఇస్ ఇంక్రీజెస్. దెన్ ఐ గివెన్ స్టైరిన్, స్టిల్బిన్. ఇవి మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ యూవీలో. యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీ సిలబస్లో ఉంది. యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో వీటి లాంబ్డా మ్యాక్స్లు అడుగుతాడు, స్టిల్బిన్ అడుగుతాడు డైరెక్ట్గా నేమ్. అన్ని బెంజిన్ రింగ్స్ ఎట్లా లాస్ట్ క్లాస్లో కామన్ నేమ్స్, ఐపాక్ నేమ్స్ ఎలా రాయాలో నేను చూపిస్తాను బెంజిన్ రింగ్స్వి. రైట్ నో యూ రిమెంబర్ ట్రాన్స్ స్టిల్బిన్, సిస్ స్టిల్బిన్, స్టైరిన్, ఇది స్టైరిన్ అంటారు. ఓకే, ట్రిపుల్ బాండ్లో కూడా ప్రొపార్జిల్ వస్తుంది అండ్ వాటి హోమోలోగస్ సిరీస్ ఏంటో చూపించాను. ట్రిపుల్ బాండ్లో ఫస్ట్ కార్బన్ మనం డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఉపయోగించి రాయలేమమ్మా. సో అక్కడ మీకు ఏంటంటే CnH2n-1 ఫ్రాగ్మెంట్. సెకండ్ కార్బన్ నుంచి మనం ట్రిపుల్ బాండ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ క్లియర్గా రాయగలుగుతాం. ఓకే, దెన్ ట్రిపుల్ బాండ్ అస్లీన్, మిథైల్ అస్లీన్, ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ గివెన్ విత్ ఐసోనియో అప్ టు 5 కార్బన్స్ ఐ గివెన్. దెన్ ఫాలోడ్ బై సైక్లో ఆల్కేన్. తర్వాత ఆల్కడైన్స్ మీకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి, కాంజుగేట్, క్యుములేట్స్ అండ్ ఐసోలేట్స్. కాంజుగేట్స్ అంటే ఇది క్యుములేట్. ఐసోలేట్స్ అంటే 2 డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై మోర్ దెన్ 1 సింగిల్ బాండ్. సో ఇది అలీన్ ఈజ్ ఎ క్యుములేటెడ్ డైన్. దీన్ని మనం ప్రొపాడైన్ అంటాం. ఈ నేమ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, అలీన్. ఇది మీకు స్టీరియోకెమిస్ట్రీలో వన్ మోర్ టైమ్ ఇట్ విల్ కమ్. ఇట్ ఇస్ ఎ కీరాల్ యాక్సిస్ మాలిక్యూల్ విత్ ఏ ప్రాపర్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఐసోప్రిన్ నేమ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, క్లోరోప్రిన్ నేమ్, ఐపాక్ నేమ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో కొన్ని నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. డబుల్ బాండ్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి, తర్వాతే సబ్స్టిట్యూషన్కి ఇవ్వాలి. సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేయండి. సో ట్రై టు వర్కౌట్. ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. 9963697976, దట్ ఈస్ మై నెంబర్ ఓన్లీ. ఆ నెంబర్కి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఆన్సర్స్ పెట్టండి. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇట్స్ ఓకే, ఐ కెన్ అని అనుకున్నప్పుడు నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. స్టిల్ సార్ నేను ఇలా రాసాను, ఇది కరెక్టా రాంగా అని పెట్టేసేయండి. దెన్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ రిజాల్వ్ ఇట్. ఎట్ ఏ టైం మీకు రెస్పాన్స్ రాదమ్మా, కొంచెం టైం తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ వోంట్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎందుకంటే మీకు చాలా మాలిక్యూల్స్ చెప్పాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ వెరీ లెస్ ఎగ్జాంపుల్స్. మీకు మల్టిపుల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఎట్ ఏ టైం బల్క్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ విల్ గివ్, దేర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ది రెస్పాన్స్ వెరీ క్విక్లీ. సో హాలోజన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఒక కీ పాయింట్ ఏంటంటే కామన్ నేమ్ని ఎలా గుర్తుపెట్టాలి, ఐపాక్ నేమ్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి. కామన్ నేమ్స్లో నేమ్ అనేది హాలోజన్తో ఎండ్ అవుతుంది, ఐపాక్లో నేమ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, క్లోరిన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, హాలోజన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లోరిన్తో ఎండ్ అయింది, ఇక్కడ క్లోరిన్తో స్టార్ట్ అయింది. అంటే 2 మిడిల్లో ఉన్నాయి కదా చూడండి, క్లోరిన్తో ఎండ్ అయింది, క్లోరిన్తో స్టార్ట్ అయింది. మనం కామన్ నేమ్స్ తర్వాత ఐపాక్ నేమ్స్ రాస్తున్నాం. దీనికి ఆల్కహాల్స్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ఉంటుంది రిలేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం 5 కార్బన్స్ ఉంటే అమైల్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ మనం ఇథిలిన్ క్లోరైడ్, ఇథిలిడిన్ క్లోరైడ్, క్లోరోఫామ్, DCM, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. DCM డైక్లోరోమీథేన్, ఇట్ ఈస్ ఏ సాల్వెంట్, బెస్ట్ సాల్వెంట్, ఆర్గానిక్లో బాగా ఉపయోగించే సాల్వెంట్, క్లోరోఫామ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. అలైల్ క్లోరైడ్ నెంబరింగ్ అనేది డబుల్ బాండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. తర్వాత ఆల్కహాల్ చెప్పాను, ఇందులో కార్బనల్ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 3 కార్బన్స్, 4 కార్బన్స్, 5, 6
etlasfilan, ethylidene, alpha glycol, beta glycol, pinacol, everything we discussed. Okay, so that is end of IUPAC nomenclature of individual functional groups up to alcohols. Total 7 functional groups we discussed. Okay, 8th functional group is ether, that we are going to discuss in your next class. Okay, so we'll stop here. See you in your next class. Thank you. So take a 5 minutes break, then physical chemistry class will be there. Only 5 minutes break, then you will get physical class live.